Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we were discussed about the meaning of entrepreneurs and their benefits. In this class, we will going to discuss about the definitions of MSMEs. Definitions of MSMEs. In accordance with the provision of MSME Development Act 2006. According to that MSME Development Act 2006, MSMEs are classified in two classes. They are, first one, manufacturing enterprises, and second one, service enterprise. In that, first one, manufacturing enterprises. Manufacturing enterprises are the enterprises engaged in production of various products or articles which can be directly used for consumption and also processing by the processing industries. Manufacturing industries are what? That are the industries or enterprises. They are engaged in what? Production of various products or articles which can be what? Directly used for consumption and also the processing industries used for processing. That manufacturing industries are then classified into micro, small and medium enterprises. Let us now discuss in detail one by one. In that, A, micro enterprises. Micro enterprises refers to very small enterprises. Employing 9 or less than 8 people. Micro enterprises are the very small enterprises. These are the very small enterprises. Then employing the what? Minimum 9 or less than the 9 peoples in the enterprise. These employ very small investment capital. These enterprises also employing the what? Very small investment capital. That is rupees 25 lakh in plant and machinery. These industries are investing the what? Capital near about the what? 25 lakh in plant and machinery. These industries or enterprises that includes xeroxing, laundry, repairs and maintenance of customers' equipment and machinery, bakeries, poultry, etc. Micro enterprises are the what? Enterprises very small in size, employing 9 or less than 9 of the people, and investment capital is what? 25 lakh in plant and machinery. For example, for the micro enterprises are what? Xeroxing, laundries, repairs and maintenance of the
customers' equipment and machinery, bakeries and poultries, etc. Then B, small enterprises. These invest an amount of capital between rupees 10 lakhs to 2 crores in case of service sector enterprises, and a rupees 25 lakh to rupees 5 crores in plant and machinery to manufacture various types of goods. That is what? Small enterprises. Small enterprises are the what? Enterprises. In service sector, the capital investment in between the what? 10 lakhs to 2 crores, and in manufacturing sector, what is that? Investment limits to what? 25 lakh to 5 crores. 25 lakh to 5 crores to produce the what? Various types of the goods. These are the small enterprises. Then C, medium enterprises. Medium enterprises. Medium enterprises invest an amount of capital between rupees 2 crores to 5 crores of service sector enterprises. In service sector, these enterprises investing the amount in between the what? Rupees 2 crores to 5 crores. 2 crores to 5 crores. And rupees 5 crores to rupees 10 crores in case of manufacturing sectors. In manufacturing sectors, these medium enterprises go to invest between 5 crore to 10 crore rupees. For example, in the manufacturing sector, manufacturing the spare parts, components, sub-assembles, tool, etc. These manufacturing industries or the enterprises are manufacturing the what? Spare parts of the vehicles, components, then sub-assembles and tools, etc. Then second one, service enterprises. Service enterprises. These are the small enterprises. Service enterprises are the small enterprises, which are what? Which are engaged in personal and household services. Which are engaged in what? Personal and household services in what? In rural and small towns. In rural and small towns. And which have fixed investment of capital in plant and machinery of rupees 10 lakhs. Which have fixed investment of capital in plant and machinery of what? Rupees 10 lakh. Service enterprises what? These are the small enterprises which are engaged in what? That may be personal services or in the household services. They are found in rural areas and small towns. Their fixed investment is what? In between or investment capital of in plant and machinery is about what? Is about rupees 10 lakhs. They include what? That may be personal or household services. That include the what? Professional services such as legal service, accounting, medicine, consultancies, etc.
Professional services like what? That may be legal. That may be legal. That may be in what? Service of the providing the service of the legal suggestions. Legal suggestions. That may be accounting, for giving the service in the what? Accounting. That may be in service of what? Medicine. That may be in service of medicine. That may be in service of what? Consultancies. For example, what? Bridge construction consultancies or building construction consultancies, etc. That second, commercial services such as what? Transport. Who are engaged in the what? Commercial services like what? Transport, construction, building of the buildings, then warehousings, building of the what? Godowns, cold storages, etc. That may be in what? Real estate agencies. Commercial services like what? Transport, construction, warehousing, real estate service agency. Real estate agencies, that means what? Purchasing the land and selling the land. When the land is at a lower rate, they are going to purchase and sell at higher rate. That is real estate agencies. Repair shops. Some are maintaining the what? Repair shops. That are the commercial services. Then personal services such as what? Fashion shops. Fashion shops. Fashion shops, that means cloth stores, merchants, some other thing. Then dry cleanings. Then restaurants. These are the personal services. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು MSMEಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. MSME ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯ್ದೆ 2006 ಪ್ರಕಾರ MSMEಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ 2 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯದು ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ದಿಮೆ, ಎರಡನೆಯದು ಸೇವಾ ಉದ್ದಿಮೆ. ಒಂದು ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ದಿಮೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವಾ ಉದ್ದಿಮೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ದಿಮೆ. ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಯಾರಿಕಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ 3 ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಬಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸಿ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದಿಮೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆಗಳೆಂದರೆ ಇವು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಸುಮಾರು 9 ಮತ್ತು 9ಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ 9ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವುಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ
ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ರೂಪಾಯಿ 25 ಲಕ್ಷ. ಇದು ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಲಾಂಡ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಶಾಪ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 9ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತರ ಬಂಡವಾಳ 25 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು. ಈ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ರೂಪಾಯಿ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಕೋಟಿಗಳವರೆಗೆ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೇವಾ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೂಪಾಯಿ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಕೋಟಿಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೇವಾ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ 25 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 5 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಆ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು 10ರಿಂದ 2 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ಅವು ಸೇವಾ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. 25 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಿಗಳೆಂದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು. ಇವು ರೂಪಾಯಿ 2 ಕೋಟಿಯಿಂದ 5 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು. ಈ 2ರಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 2ರಿಂದ 5 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿಯಿಂದ 5 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಹೂಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 10 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 5ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಹೂಡುವಂಥ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಯಾವ, ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಸಬ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಟ್ಸು, ಬೋಲ್ಟ್ಸು ಅಥವಾ ಟಯರ್ಸು, ಟ್ಯೂಬ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ಸು ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಹನದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು, ಟಿ ವಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2ನೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ
ಸೇವಾ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇವಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು, ಕುಟುಂಬ ವಲಯದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಉದ್ದಿಮೆ ಮತ್ತು ಮತ್ಸ್ಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವುಗಳು ಈಗ ಮುಂದಿನಂತಿವೆ. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲಾಯರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳು, ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಆಡಿಟಿಂಗು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ವೃತ್ತಿಪರ ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಏನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿವಿಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್, ಯಾರೋ ಇರಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, PW ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ, ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯುವಂಥ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಏನು ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜಾಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇವರು ಮೀಡಿಯೇಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನವರು. ಅದು ಅಂಥ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೇವೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಪೇರ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಲವಾರು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೈಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಸೇವಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಷನ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಭಿರುಚಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಸು ಅವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೊಲಸಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಇಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವು ಸೇವಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ಯಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇವೇನಾಗಿರ್ತವೆ, ಸೇವಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತವೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು MSME ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. MSMEಗಳನ್ನು ಒಂದು MSME ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯ್ದೆ 2006 ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ದಿಮೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವಾ ಉದ್ದಿಮೆ. ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವಾ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೃತ್ತಿಪರ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.